آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ 10 محرم سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ پورا سال آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ اسی سال دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے۔ جمعے کی شام محرم کا چاند نظر آ جائے گا، پھر نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ آج اس بابرکت دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، اور نہ ہو کہ پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی بھی وظیفے کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں ہم نے تو وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ خدا را اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ہر ایک کا بازو پکڑ کر مسلح پر بٹھاتی اور کہتی کہ یہ تینوں چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ کاش ہم نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال اس وقت پڑھ لیے ہوتے تو آج بھی ہم لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج ہم بھی اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوتے۔ سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ لو۔ جو لوگ ذی الحج کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخر جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لو۔ محرم اسلامی سال شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ آنے والے مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج محرم کا مہینہ شروع ہونے سے صرف 1 دن پہلے کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو ہر گھر کے بچے کو پڑھنا ہے چاہیے۔ کم سے کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، اپنا کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی اپنی اولاد برے کاموں سے، آفت سے، بلاؤں سے رب کی حفاظت چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جیسے مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا، بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ تینوں چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھے گا، اور وہ شخص بڑا ہی بدقسمت بد نصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کو سوائے پچھتاوے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا۔ پھر اگلے سال ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات آئے گی تو تب کا تب وہ انتظار کرے گا، اور بہت سارے بدقسمت لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد باقی اپنے تمام
तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके। और आप भी कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। आज तक जो लोग जिलहज के महीने में अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, जिन्होंने इस बाबरकत महीने को लापरवाही में गुजारा दिया, आज इन सब से मेरी गुजारिश है कि आज ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर लो। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद दुआ दोगे कि काश हमने पहले ये वजीफा क्यों नहीं पढ़ा। आज आपके पास मौका है। आज जिलहज की 29 तारीख आखिरी जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आज के दिन आपने किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। यकीन कीजिएगा हर तरह के मसाइल से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह के हादसों से अल्लाह पाक की हिफाजत में चला जाएगा। ये हिफाजत ना मिली तो कोई करेगा और ना मैं करूँगी, ना कोई और करेगा, बल्कि अल्लाह करीम खुद आपकी हिफाजत फरमाएगा। जो कहते हैं कि असफली होते हैं, जादू जिन्नात के असरात होते हैं, आसमान से बलाएं ज़मीन पर आती हैं, हादसात होते हैं, हर बार तबाह बर्बाद हो जाता है। ऐसी तमाम नहूसते, तमाम परेशानियाँ, तमाम नुकसानात, तमाम हादसे आज ये 3 काम करने से, एक तो आप हर तरह की मुश्किल परेशानी अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। दूसरा, बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे। एकदम से इतना रिज़्क और दौलत आएगी, एकदम से बेड़ा पार हो जाएंगे, बिगड़े काम संवरने जाएंगे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेगा, इस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ग्राहकों का रश लग जाएगा। इतना रिज़्क, इतनी दौलत मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने क्यों जिलहज के महीने की आज तक कदर नहीं की। ये महीना तो लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। हत्ता कि अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन खड़ा है, अगर आपका कोई काम नामुमकिन हो चुका है, पहाड़ जैसी रुकावटें हैं, तो आज ये वजीफा पढ़कर अल्लाह करीम से मांगे, आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें, बंदिशें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्तक, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 29 जिलहज आखिरी का दिन आ जाए, आपने बावजू मसल्ले पर बैठकर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है और अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, जिद करके मांगना है। इस वजीफे के दौरान आपने अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। वो इतना करीम, इतना रहीम और इतना रहमान है कि इतना राज़िक है कि जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है, चप्पड़ पाड़ कर अता फरमाता है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी और ना ही कोई जगह की कैद है। तो आइए नाज़रीन, अब चलते हैं आज के मुजरब वजीफ़े की जानब और आपको बताते हैं कि ये अमल आपने कैसे करना और इस अमल को करते वक्त आप किन किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेस पे कर रही हूँ। अब अमल क्या है, आज जिलहज की 29 तारीख, आज जुमेरात के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्ली अला वसल्लम पढ़ लें या सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिम की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा, जब आप एक बार दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मरतबा दरूशी पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि दरूद पाक आपको सिर्फ पढ़ा करें। एक बार सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा बारिक
बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पढ़ने के बाद आपने सबसे पहला अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है। हर कोई आज कामयाब होना चाहता है। आज आपका जो भी मकसद है इसकी नियत कर लें। अगर आपको रिज़्क चाहिए तो आज अल्लाह से रिज़्क मांग लो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांग लो, बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर मांग लो। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देकर चले जाते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चे या बच्ची का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। आज रब्बे करीम से थोड़ा नहीं मांगना, आज वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज जिलहज की आखिरी जुमेरात के दिन तो चाहे मांग लो, मेरा रब झोलियां भर भर कर नवाज देगा। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा ताऊज़ तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आप अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। आज 29 जिलहज आखिरी जुमेरात के दिन सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के एक मुबारक नाम का है। आपने पहले नंबर पर या कहारू पढ़ना है। या कहारू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे गनी मोकल भी कहा जाता है। जो लोग जिलहज के महीने में नुकसानात के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही और बर्बादी के खौफ से, जादू जिन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नया काम शुरू किया तो नुकसान ना हो जाए, तो वो लोग आज जिलहज की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन या कहारू का ये वजीफा पढ़े। नया इस्लामी साल शुरू होते ही दिल खोल कर जो काम करना चाहते हैं करें, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, जो कुछ करना है करें। आज आपको किसी भी तरह की नमूसियत से, किसी भी तरह के हादसों से, किसी भी तरह की मुसीबत से बचने का अमल बता रही हूँ। आज आपने पहले नंबर पर या कहारू को पढ़ना है। या कहारू पढ़ने से आपके करीबी गैबी मोकल हाजिर हो जाते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं, जादू जिन्नात की तमाम बंदिशों को तोड़ देते हैं। या कहारू रब्बे करीम का वो नाम है जो जादू जिन्नात तमाम बंदिशों का आखिरी हाल है, जो कहता है कि मैं वज़ाइफ पढ़ कर थक चुकी हूँ या चुका हूँ, लेकिन फिर भी जादू जिन्नात के असरात ख़त्म नहीं होते, मेरे घर से बेसकूनी और बेबरकती का खात्मा नहीं होता, चलता कारोबार बंद हो जाता है, काम हाथों से निकल जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। तो आज या कहारू पढ़ें, लेकिन शर्त ये है कि आपने जिलहज की आखिरी जुमेरात के दिन इस अमल को पढ़ना है। आपने या कहारू कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना, तवज्जो कीजिएगा। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या कहारू हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर आप मुहर्रम का महीना और नए इस्लामी साल का आगाज होते ही या कहारू 11 बार पढ़ लेंगे तो पूरा साल रब्बे करीम की हिफाजत नसीब होगी। पूरा साल सुकून के साथ बरकत वाला गुजरेगा। हर तरह की नमूसत, हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। आप एक आज़ाद और पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। या कहारू को 11 बार पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत कुरान की पहली सूरत है जिसे हर बीमारी से शिफा की वाली सूरत भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम को राज़ी कर लेता है, जिसे पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। आपने मुहर्रम से एक दिन पहले नए इस्लामी साल का आगाज़ सूरह फातिहा पढ़ कर करना है। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमाइए।
الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ ہر مسلمان اس سورۃ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال دولت مند بن جائے گا۔ جو اعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بے حد آزمودہ ہے، بہت سے لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ نیا سال ناموسوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، مصیبتوں سے پاک، بس محرم کے آغاز میں یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ کریم آپ کی 7 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ، آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا حفیظ یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ یا حفیظ یا سلامو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو جنات کا عمل کروائیں گے تو واپس انہی پر پلٹ کر جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی ناموست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی اسیب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظ یا سلامو کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 21 بار یا حفیظ یا سلامو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میرے آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ
آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھے سمیت ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔